Dear students, very good morning. Today we will be continuing the discussion of the poem Questions from a Worker Who Reads by Bertolt Brecht. In the last video, we discussed that the poem explains the negligence of history, negligence of a working class in history. Uh, the poet or the speaker in the poem tells us that how weaker sections have been neglected, have been ignored from the recording of history in the record of history. According to the speaker of the poem, he says that uh, real achievers, real heroes of history, real people who achieved accomplished success is the weaker section are the working class people who built this country, who built cities again and again with their hard work. Uh, the poem is in the form of a list of questions. ಆ, ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ಕ್ who is the one who responsible for this grand structure, who is the one who is responsible for this grand cities. He wants to ask that the real achievers, the real workers who involved in the work of all these monuments, all these great architecture have been ignored, have been neglected in the history. If we go on reading the history of all these monuments, we just find the names of kings and the people who are in authority instead who worked to build it. ಯಾರು ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇತ್ತೋ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ we read a bunch of victories, we read a bunch of war battles and all in history, but whenever we read victory, whenever we read triumph of kings and others, there is no mention of soldiers who involved, who sacrificed their lives in order to give victory to their kings. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಂಥವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ enough to write in history. Is their sacrifice doesn't deserve the mention in the history ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್, the only king can get victory, the only one king get war and battles, can he defeat the opponent king? ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್. ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್? ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ those palaces were built by construction workers and the common people are the working class people, but those palaces were occupied by kings and queens. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಫೇಬಲ್ಸ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಮಿತ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ the people who are in authority, who have lot of wealth and all, when it comes to problem,
when it comes to a situation where they need help, they obviously cry for slaves, cry for help from slaves. They want to get help from slaves. That's why the speaker gives an example here. He gives an example of fabled Atlantis. ಒಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೇಬಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಎನ್ಗರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓಷಿಯನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ especially the people who are in authority, who are in power, cried for slaves, cried out for their slaves. ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರು? whenever there is a problem, whenever there is a obstacle, obviously the people in power look towards the working class people for help, to look towards the working class people to build it again. ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಯಂಗ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಾಸ್ ಹಿ ಅಲೋನ್? Again the question of kings and queens battles continues, and speaker asks, we read a lot of things about Alexander the Conqueror, who conquered the world conqueror, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತಹ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. was he alone in his battles? was he alone in his wars? ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ was he alone? was he alone for the battle? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ? ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಇಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀಸರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಗಾಲ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕುಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಸೀಸರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಗಾಲ್ಸ್. ಗಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಪರರ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕುಕ್? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನೂ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟುಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್, ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಊಟ ಬಡಿಸಿರ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲಿವ್? ನೋ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮನ್ ಟು ಕುಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಸ್ ಹೂ ಕುಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿರೋಂತಹ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರಿರ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಊಟ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ necessary, the person who is essential, but that person name, that contribution of that person has been ignored. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Philip of Spain wept when his armada went down. You can see the picture of the person, Philip of the Spain and his armada. The question is that after drowning of his armada,
ತನ್ನ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಅಲೋನ್ ಟು ವೀಪ್? ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ನೋವು ಆಗಿತ್ತಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಡ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋವಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಕಡಿಮೆನಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪ್ಸೆಟ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವೀಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್? ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕತೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮಡಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಡಿಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ವೈ ಡಿಂಟ್ ದಟ್ ವೀಪ್ ಆರ್ ಕ್ರೈ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ನೋವು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೇನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ won the 7 Years' War. Who else won it? When we read history, we find that this king has won this battle. That king had achieved a great success in the battles. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಐರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, 7 Years ವಾರ್ ಅಂತ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಗೇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಸ್ ಹಿ ಅಲೋನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 7 years? ಹಾಗಾದರೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. The only king, the only Frederick II would not participate in the wars, would not participate in the battles. ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. They have a lot of soldiers, a bunch of soldiers who follow them, who sacrifice their lives for the sake of their victories. ಇವರ ಒಂದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ, ಇವರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ the names of all those soldiers, why the sacrifice all those soldiers would not mention in the history? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ? we only get the name of the person who has authority. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಪೇಜ್ ಅ ವಿಕ್ಟರಿ, ಹೂ ಕುಕ್ಡ್ ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್? ವಿ ನ್ಯೂ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಓದ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಫೀಸ್ಟ್ನ ಯಾರು ಕುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ದ ಕುಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ who are known as kings? Is victory only for the people who are in authority? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು
ಪವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಹೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗದೆ ಉಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ 10 years a great man who paid the bill. Look at the very sarcastic and ironic question. We read the the greatest king, for example Alexander the conqueror of the world, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆದ್ದವರು ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ ಹಿ ಅಲೋನ್? ಅವರೊಬ್ಬರೇನ? ಹಾಗಾದರೆ ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಒಬ್ಬರೇ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಷ್ಟು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಮ್. ಅವರೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ಪೇಡ್ ದ ಬಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್, ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂತ ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಾಜ ಬಂದರೆ, ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಪಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್, one person becomes the great. ಹಾಗಾದರೆ we just get the name of that great person. Why we neglect? Why the writing of history? Why the recording of history has been neglected? These people who sacrificed their lives, who real achievers, who real fighters, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಪೇಡ್ ಬಿಲ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So many reports, so many questions, so many reports. There are lot of reports who say that ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಅಚೀವರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ವಿಕ್ಟರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆರ್ ದೇ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಕ್ಟರರ್ಸ್? ಆರ್ ದೇ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಚೀವರ್ಸ್? ಅವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ರ? ಅವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಾಟ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ರಾಜರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೈಂಫ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರದು ಕೇವಲ ಅವರ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಟ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ದಟ್ all these working class, all these weaker section have been neglected in the history of, in the recording of history. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The concern of the poet is that in the history writing we should also mention the effort of common man, effort of working class people, effort of weaker sections. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Dear students, do watch the video and we will have a discussion in online class. Thank you.